इस भारत विच हिंदुआं दे तीर्थ स्थानां नूं जां हरिद्वार ते काशी वर्गे शहरां नूं पवित्र शहर का दर्जा दिता जा सकता है, तां जिहड़े साडे धर्म दे मेन स्थान ने होना तां उन्हां सारे स्थानां नूं ही पवित्र शहर का दर्जा देना चाहिए। हुण मथुरा विच मीट ते शराब की बिक्री ते पाबंदी ते पवित्र शहर का दर्जा वालियां गल्लां जिहड़ियां कीतियां ने योगी आदित्यनाथ ने, हुण सारा भारत सुन्न हो गया, किसी ने विरोध नहीं करना। पर जदों सिखां ने यह गल 1981 विच कीती तां सारा भारत टुट के पै गया। 31 मई नूं आपां सारे लोग अमृतसर शहर दे वासी आ जिहड़े एक मार्च कढांगे जिहदे विच बीड़ी सिगरट तंबाकू के खिलाफ पाबंदी की मंग करते हुए अमृतसर शहर नूं पवित्र शहर का दर्जा करार देण लई मंग करांगे। पर 27 मई नूं हिंदुआं ने ऐलान करता भी असीं तां जी इस गल दे खिलाफ मार्च कढांगे ते कढांगे भी 31 मई तो 2 दिन पहला 29 मई। हुण बाद विच इह गल सामने आई आ कि ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਸ਼ੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਂਬੂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ, ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, कांग्रेस वाले होण ते भारतीय जनता पार्टी वाले, आर्या समाजी, होर जिन्ना भी दलड़ पलड़ा सारा इकट्ठा हो गया ते इन्हां सारियां ने शहर दे विच नारे लाए, सिगरट बीड़ी पिएंगे हम शान से जिए। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज एक खबर जिहड़ी आ जन्माष्टमी के संबंध विच ये खबर आ, योगी सरकार जिहड़ी है यूपी की, उन्हें ऐलान किया कि मथुरा विच मीट अते शराब की बिक्री उत्ते पाबंदी लाई जाऊ। मैं पहलों खबर पढ़ देवां फिर आपां इहदे उत्ते चर्चा करते हैं। जन्माष्टमी मौके आयोजित एक समारोह विच शामिल होने लई मथुरा पहुंचे मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलीला मैदान विच जन सभा ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मथुरा के वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन ਅਤੇ बलदेव विच जल्द ही मांस ਅਤੇ शराब की पूरी तरह बिक्री बंद की जाएगी। जन्माष्टमी मौके आयोजित एक समारोह में शामिल होने लई मथुरा पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने रामलीला मैदान में जनसभा ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। उन्होंने कहा कि 4 साल पहला 2017 में इत्थों की जनता की मंग ते नगरपालिकावां नूं मिला के नगर निगम का गठन किया गया सी। फिर इत्थों के 7 पवित्र स्थानां नूं तीर्थ स्थान घोषित किया गया सी। हुण जनता की इच्छा यह है कि इन्हां पवित्र स्थानां दे उत्ते शराब ते मीट की बिक्री ना की जाए, इसलिए मैं भरोसा दिवाउंदा हाँ कि अजिहा ही होवेगा। उन्होंने जिला प्रशासन नूं इस दे लई लोड़ींदी कार्रवाई करन दे निर्देश भी दिते। जिहड़े लोग इन्हां कम्मां नाल जुड़े हुए ने उन्हां नूं होर कम्मां दी सिखलाई दे के मुड़ वसेबा कीता जाना चाहिदा। उन्हां लोकां दी योजनाबद्ध तरीके नाल काउंसलिंग कीती जानी चाहिए। मुख मंत्री ने कहा कि यह बेहतर होगा कि उन्होंने दुध के छोटे स्टाल बनाए जान। सीएम योगी ने भरोसा दिवाया कि उन्हों का आदेश किसी नूं तबाह करना नहीं है। हुण ये जिहड़ी 2021 की गल आ, 31 अगस्त 2021 नूं ये खबर जानी कि भारत के इन्हां अखबारां च मीडिया च अज आई है। ते दूजे पासे अज ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀ ਬਲਾਕ, ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬੀ ਬਲਾਕ, ਜਿੱਥੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ शहीद भाई दिलावर सिंह का शहीदी दिहाड़ा मना के आए।
शहीद भाई दिलावर सिंह का जिहड़ा शहीदी दिहाड़ा है वो बेअंते बुच्चड़ नूं बंब धमाके विच उड़ा देण दे करके सारे सिख जगत का हीरो है भाई दिलावर सिंह। ते अज उन्हां दी याद विच सारी सिख संगत थां थां ते समागम कर रही है। अकाल तख्त साहिब ते भी होया समागम। हुण गल इह आ कि भाई दिलावर सिंह नूं ओह बेअंत सिंह उड़ाउणा पिया जिहड़ा पंजाब दा मुख मंत्री सी ते जिहदी कमांड हेठ KPS गिल दी कमांड हेठ गिल ते बेअंत दी जोड़ी ने पंजाब दे विच सिख कौम दी नस्लकुशी जिहड़ी 1978 तो चल रही सी ਉਹ कर रहा सी। इस करके वो नस्लकुशी बंद करनी अत जरूरी सी। तां करके भाई दिलावर सिंह बबर खालसा जथेबंदी नाल मेल जोड़ करके ये महान बेमिसाल कारनामा जिहड़ा अपने पुराणा की आहूति दे के अपनी शहीदी दे के ये कारनामा किया। इस गल तक सिख क्यों आए, सिख खालिस्तान दे राह क्यों पए, सिखा ने AK-47 ਜਾਂ हथियारबंद संघर्ष क्यों शुरू किया, सिख कौम की नस्लकुशी का जिहड़ा आधार बनया 1984 का जून ते नवंबर 1984 के वरतारे इंदिरा गांधी का जिहड़ा कंडा कढ़िया सोधा लाया वैद्या का, ये जिहड़ा सारा कुछ है ये पिछे है तो बड़ा लंबा इतिहास। और एक तो 13 अप्रैल 1978 की गल आ जाती है। दूजी जिहड़ी गल है जदों नरकधारिया गुरबचना जिहड़ा गड्डी चाढ़ दिता सिखां नूं भी तसल्ली हो गई भी चलो ठीक आ लेखा जा बराबर कर लिया, मोटा जा हिसाब हो गया। ते जिथे 13 सिंह शहीद होए सी उत्थे 24 अप्रैल 1980 नूं 13 शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ याद ਵਿੱਚ 13 फुट लंबा ਤੇ 13 फुट चौड़ा एक यादगारी ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਧਰ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਨਰਕਧਾਰੀਏ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980। ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 13 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਤੇ 13 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ बहुत वधिया कारनामा सी आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन। खैर जदों 1980 दे विच ये सारा कुछ निबड़ गया गुरबत ने नरकधारीए वाला, उस तो बाद विच सिख नौजवानों ने सिख कौम दीयां संस्थावां ने जिहदे विच आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन, दमदमी टकसाल, चीफ खालसा दीवान ते होर संस्थावां दे नाल श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक चर्चा उन्हां दिनां च चलाई कि अमृतसर शहर दे विचों पान बीड़ी ते होर जिहड़ियां चीज़ां सिੱਖੀ दे नज़रिए तो गलत ने ये दुकानां बाहर कढवा के अमृतसर शहर नूं उवें पवित्र शहर का दर्जा दिता जावे जिवें हिंदुआं दे तीर्थ हरिद्वार ते कांशी आदि नूं दिता होवे। हुण जदों इस भारत विच हिंदुआं दे तीर्थ स्थानां नूं जां हरिद्वार ते कांशी वर्गे शहरां नूं पवित्र शहर का दर्जा दिता जा सकदा है तां जिहड़े साडे धर्म दे मेन स्थान ने होना तां उन्हां सारे स्थानां नूं ही पवित्र शहर का दर्जा देना चाहिए। पर जेकर सिख जगत ने अमृतसर शहर नूं पवित्र शहर का दर्जा हरिद्वार ते कांशी वांगू मंग ही लिया तां जिवें हुण मथुरा विच मीट ते शराब की बिक्री ते पाबंदी ते पवित्र शहर का दर्जा वालियां गल्लां जिहड़ियां कीतियां ने योगी आदित्यनाथ ने, हुण सारा भारत सुन्न हो गया, किसी ने विरोध नहीं करना। पर जदों सिखां ने यह गल 1981 विच कीती तां सारा भारत टुट के पै गया। ये तां जी बहुत कहंदे माड़ा काम कर लए। इस मसले उत्ते आपां अज चर्चा करनी है कि 1981 दे विच जदों अकाल तख्त साहिब के जथेदार सी उस टाइम जथेदार गुरदयाल सिंह अजनोहा
उन्होंने 1 मई 1981 ਨੂੰ एक मीटिंग सदी सी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਏ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। तो मीटिंग तो बाद विच ये गल बनी भी आपां मीटिंग 3 मई नूं सद लो, जिहदे विच गैर सिख जथेबंदियां नूं भी सद लो। तो 3 मई नूं जिहड़ी मीटिंग सदी, उहदे विच 11 मैंबरी कमेटी बना के अमृतसर शहर विचों तंबाकू बीड़ी खत्म कराउण दे लई अकाली दल, चीफ खालसा दीवान, फेडरेशन, ये सारियां संस्थावां तां सीगियां ही, नाल दी नाल जिहड़ियां गैर सिख संस्थावां ने शहर दीयां, दुर्गियाना कमेटी ते होर, इन्हां सारियां नूं डीसी दे राहीं एक मीटिंग जिहड़ी सीगी उस वेले बुलाई गई, जिह च SSP भी पहुंचे ते जिहड़े अमृतसर शहर दे हिंदू भाईचारे दे नुमाइंदे है, उन्हां नाल भी चिट्ठी पत्तर ते मीटिंगां दा सिलसिला फिर शुरू हो गया ते अखीर इस गल दे उत्ते हिंदू भाईचारे दे नुमाइंदियां नूं भी मनना पिया कि वाकई ही अमृतसर शहर दे अंदरों बीड़ी सिगरट ते होर जिहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां धार्मिक पक्ष तो गलत ने, उन्हां ते पाबंदी लाउणी चाहीदी आ। ते एक फिर दस्तावेज तैयार किया गया, उहदे विच लिखिया गया कि शहर की 4 दीवारी दे विचों सिगरट, बीड़ी, तंबाकू ते मीट की बिक्री ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਗੈਰ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ। ਪਰ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ 31 ਮਈ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ समझ लेनी चाहिए आ कि वादे तोड़ने, भरोसे तोड़ने, विश्वास तोड़ना, ठगी ठोरी जिंदाबाद, हर वेले झूठ बोलना, बात वो कीजिए हो जिसके 1000 पहलू, कोई तो पहलू बच जाए बात बदलने के लिए। जदों मर्जी कह देंगे अब वक्त बदल गया है, तो वक्त बदलने वालियां दी जिहड़ी कहानी आ वो अज फिर कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਈ 1981 ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ हिंदू कट्टरपंथी अखबारां वाले महाशे सी ते होर, इन्हां ने आके इत्थे लांबू लाया ते इन्हां ने कहा कि इदां नहीं कि सिखां दा इह काम सौखा ही हो जाए, छड्डो इन्हां गल्लां नूं डट के विरोध करो। सो 29 मई नूं अमृतसर दे हिंदू कट्टरपंथियां ने एक मार्च, एक जलूस कढिया, जिहदे विच सारियां सियासी जिहड़ियां पार्टियां ने, कांग्रेस वाले होण ते भारतीय जनता पार्टी वाले, आर्या समाजी, होर जिन्ना भी दलड़ पलड़ा सारा इकट्ठा हो गया।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਸਿਗਰਟ बीड़ी पिएंगे हम शान से जिए। हर साल वर्ल्ड नो टबाकू डे मनाया जाता, सारे संसार दे विच एक दिन मनाया जाता, जिहदा भाव आ कि तंबाकू नूं ना करो भाई, तंबाकू ना पीओ, तंबाकू बहुत भयानक बीमारियां, बहुत खतरनाक चीज। इस गल लई वर्ल्ड लैवल के उत्ते, संसार लैवल ते, अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उत्ते बड़ा बड़े पद्धर ते प्रचार किया जाता, पैसे खर्चे जाते हैं। पर साडे इत्थे पंजाब की धरती उत्ते, गुरुआं पीरां की धरती उत्ते, अमृतसर वर्गे शहर के बच्चे नारे लगे हुए ने कि बीड़ी सिगरेट पिएंगे हम शान से जिएंगे। हुण जिन्हां लोकां दी शान ही बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीण च बनदी होवे, पिछे जे करोना जदों आया, सारे संसार दे विच तां मैडिकली तौर ते दवाइयां लभण, ते साडे इत्थे कहंदे जी थालियां खड़का लो, फिर कहंदे जी ताड़ियां बजा लो, कदे कुछ कदे कुछ। हर पुट्ठा टटवैर जिहड़ा है वो कीता कतरिया गया, ते सारे अंतरराष्ट्रीय संसार दे विच भाईचारे दे विच जलूस निकलिया भी किड्डे अजकल दे जमाने दे विच एक इहो जी गरकी हुई सोच वाले। सानू कई कहंदे आ जी खालिस्तान क्यों मंगदे, भाई जिन्हां लोकां दे नाल सानू रहना पै रिहा, इन्हां लोकां दे चज, इन्हां लोकां दा रहन सहन, अखे जी गां दा मूत पी लो, जिहड़ा तां दुध वा वो तां डोली जांदे आ, दुध डोलदे आ ते गां दा मूत कहंदे पीण, गां दा गोहा कहंदे बड़ा पवित्र। ते बड़े बड़े लीडर जिहड़े आपदे आप नूं सियाणे ते लोकां दे आगू कहाउंदे आ, लोकां दे प्रतिनिध कहाउंदे आ, रीप्रजेंट करदे आ, उन्हां नूं भी शरेआम पता कि असीं गलत वां, और वो कहंदे आ कि हिंदू जज्बातां दे सामने झुकण च ही फायदा, MLA MP बनना, अहदे मानने आ, सत्ता माननी आ, जो भी पुट्ठा सिद्धा काम, असल में ये चीज़ों के पिछे एक मनो अवस्था आ कि ब्राह्मणवाद जिहड़ा है वो ये दिखाना चाहता कि चलदी मेरी आ, चाहे कोई मर्जी राजा बनया फिरे। कहण तो भाव ये कि वो कोई पुट्ठी सीधी गल चलाउंदे आ ते उहनूं गल नूं जिहड़ा नहीं मनदा उहनूं सत्ता नहीं मिलदी, ते जिहड़ा उस गल नूं मनदा उहनूं सत्ता मिलदी आ। फिर वो कहंदे आ भी देखिआ साडी चल, गां दा गोहा ते गां दा मूत इहनूं पवित्र दिवाउण दा जिहड़ा मुख मकसद आ वो ये आ कि ब्राह्मण जिहड़ा है, ब्राह्मणवाद जिहड़ा है वो आपदी ताकत दा एहसास करवा। तो 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ भी शरेआम पता सी ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ 'ਚ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਲੋਕ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ सरोकारां, खालसा पंथ के हितां ते सिखां नूं चिड़ाउण दे लई ये नारे लाए कि बीड़ी सिगरेट पिएंगे हम शान से जिए। इन्हां विचों जिहड़ियां लोकां ने डांगां उत्ते ते किरपानां नंगियां करके उत्ते उहदे जान बुझ के सिगरटां दियां बीड़ियां दे पैकेट जिहड़े उत्ते बंडल उत्ते बन्ने होए सीगे कि आ देखो जिहड़ी किरपान नूं तुसीं बड़ा पवित्र मानदे हो, इहदे उत्ते बीड़ी टंगी फिरदे आ, कर लो की करदे। आखे जी सिख कमले आ, सिखां ने एवें AK-47 चक ली। आखे जी सिखां नूं अकल ही नहीं है। हाँ भाई तुसीं सियाणे टक्करे हो, पढ़े लिखे सियाणे सूझवान प्रोफैसर वकील सूझवान गुरसिख प्यारे सिखां दे ਉਹ ਬੱਚੇ जिन्हां दे कोले किसी चीज़ का घाटा नहीं सी, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,
वो एवें नहीं इस राह तुर पे कोई गल होगी। एवें नहीं जनरल लाभ सिंह वर्गे ਜਿਹੜੇ पुलिस की बड़ी वधिया नौकरी च कर रहे सी, की लोड़ पई सी उन्होंने इस पासे तुरन। प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर, भाई दलजीत सिंह बिटू, नवनीत सिंह कादियां, कोई इंजीनियर आ, कोई BSc MSc कर रहा, कदे पता करो भाई रणजीत सिंह कुकी, भाई सुखविंदर सिंह सुखी, सुखी कुकी होनी की पढ़ते सी, किन्नी वड्डी PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ, ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਡਵਾਨੀ ਹੁਣੀ ਆ, ਬਾਜਪਈ ਹੁਣੀ ਆ, ਇਹ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ बैनर के अमृतसर को, पंजाब को फौज के हवाले किया जाए। ते एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਲੰਡੂ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ संत ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਾਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਘਾ ਕਰ ਦੋ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰ ਦੋ। ਖੈਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੜਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਹੋਈ ਆ 29 ਮਈ 1981 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 1978 ਨੂੰ ਨਰਕਧਾਰੀਆ ਗੁਰਵਚਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 31 ਮਈ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ, ਉਦੋਂ ਜਲੂਸ ਅੱਖਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੌਕ ਮਹਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ 29 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਾਝੇ ਤੇ ਰਿਆੜਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 31 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਈ
ਤੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਟ ਬੱਟਾ ਮਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਸ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ SSP ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਗੁਰਬਚਨ ਜਾਗਤ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਲੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਿਰ DC ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ 25 ਮਈ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ 29 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਾਢਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀ 100, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕੌਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਐ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਖੋਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ। 1981 ਤੋਂ ਅੱਜ 2021 ਆ ਗਏ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇ, ਹਰ ਗਲੀ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸਿਗਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਆ। ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੰਦਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਜੀ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਲ ਕਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ
ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ 100-200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਨੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਧਣੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਏ ਜੀ, ਖਾੜਕੂ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਫਲਾਨਾ ਦਾ ਫਲਾਨੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਦੇ 1981 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।